Good morning students. So today's video we are going to learn about KP-KC relation. I am uploading the videos very slowly, my dear children. Please kindly cooperate because I was very busy with my school works as well as with other household works. Okay, so please kindly cooperate as it is becoming late to upload the videos. Okay, so let us go into the topic of the relation between KP and KC. So let us consider the following reactions which are in equilibrium. The equation is like, see here why I am saying reactions means forward reaction is 1 and backward reaction is 1. It's a reversible reaction, that's why equilibrium is maintained. So consider a reaction AA plus BB gives rise to CC plus DD. Here small a, small b, small c, small d are the coefficients, stoichiometric coefficients of that equation. Okay, capital A, capital B, capital C, capital D are what? The reactants and products respectively. Capital A and B are reactants and capital C and D are products from this equation. Okay, so now from this equation we can write Kp value. How we will write Kp value? Kp is written as partial pressures of products, product of partial pressures of products, okay, by partial products of reactants with each concentration term raised to the power of its stoichiometric coefficient. Okay, now power mein we will write the stoichiometric coefficients are to be written in powers. Power lo మనం ఏం రాస్తాం? ఈ కోఫిషియన్స్ ని పవర్స్ లో రాస్తాం. కేపీ ఎక్స్ప్రెషన్ అయితే ఇది పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ products into partial pressure of another product D with each concentration term raised to the power of its stoichiometric coefficient. Okay, so ఇది మనకి KP ఎక్స్ప్రెషన్. సో మనం KC ఎక్స్ప్రెషన్ని KP ఎక్స్ప్రెషన్కి రిలేషన్ కావాలి అనుకుంటే ఫస్ట్ లెటర్స్ గో విత్ ద ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్. మీ అందరికీ ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ బాగా తెలుసు కదా. ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ వాట్? PV is equals to nRT is called as ideal gas equation, isn't it? Suppose if you want to find P in this, P is equals to N by V into RT. ఓకేనా, మీకు ఇక్కడ అన్ని టర్మ్స్ తెలుసు కదా. PV is equals to nRT is called as ideal gas equation. In that P is pressure, V is volume, T is absolute temperature, N is number of moles and capital R is universal gas constant. And universal gas constant will have different values based on different units. So most of the cases lo manam R value ni 0.0821 liters atmospheres per mole Kelvin. Units liters atmospheres per mole Kelvin ఉన్నప్పుడు R value ఎంత? 0.0821. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దట్ వాల్యూ. సో ఇప్పుడు PV ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు nRT ఈక్వేషన్లో మనం వీరికి ఎందుకు తీసుకొచ్చుకుంటే P ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు N బై V ఇంటూ RT. సో P ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ N బై V అంటే నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ బై వాల్యూమ్. నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ బై వాల్యూమ్ అంటే నథింగ్ బట్ మొలారిటీ. మొలారిటీ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ లైక్ అ కాన్సన్ట్రేషన్. సో N బై Vని మనం C అని రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా, వేర్ C ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు N బై V which is nothing but molarity or concentration of that solution. Okay now, so P is equals to CRT. అదే మనం ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ రియాక్టెంట్స్ డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఏమని రాస్తాము? పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ A ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు CA ఇంటూ RT అని రాసుకోవచ్చు కదా. అలాగే పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ B ఈజ్ ఈక్వల్ టు CB ఇంటూ RT, పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ C ఈజ్ ఈక్వల్ టు CC into RT, partial pressure of D is equal to DD into RT. Sorry, CD into RT. ఈ Cని CA అంటే మనం యూ కెన్ రైట్ ఇట్ లైక్ వాట్? స్క్వేర్ బ్రాకెట్ A. ఇప్పటివరకు మీకు అర్థమైంది కదా, ఒకసారి రీచెక్ చేసుకోండి. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రబ్ దిస్ సైడ్ అండ్ రైట్. సో ఇక్కడ
PA ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు CA ఇంటూ RT అని రాసుకున్నాం, అవునా? PA ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు CA ఇంటూ RT అంటే నథింగ్ బట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ A ఇంటూ RT అని రాయొచ్చు. అలాగే PB ఈజ్ ఈక్వల్ టు CB ఇంటూ RT. C అంటే నథింగ్ బట్ కాన్సన్ట్రేషన్ని మనం లా ఆఫ్ మాస్ యాక్షన్ ప్రకారంగా స్క్వేర్ బ్రాకెట్లో పెట్టడం మనకు బాగా అలవాటు కదా. సిమిలర్లీ PC ఈజ్ ఈక్వల్ టు CC ఇంటూ RT అంటే స్క్వేర్ బ్రాకెట్ C ఇంటూ RT. అలాగే PD ఈజ్ ఈక్వల్ టు CD ఇంటూ RT, దాన్ని మనం స్క్వేర్ బ్రాకెట్ D ఇంటూ RT అని రాసుకోవచ్చు, ఓకేనా, ఇంటూ RT. సో ఇప్పుడు మనం KP ఎక్స్ప్రెషన్లో ఈ పార్షియల్ ప్రెషర్స్ ప్లేస్లో KP ఎక్స్ప్రెషన్లో ఈ వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. సబ్స్టిట్యూటింగ్ ద అబవ్ వాల్యూస్ ఇన్ KP ఎక్స్ప్రెషన్, ఓకేనా. సబ్స్టిట్యూటింగ్ ద అబవ్ వాల్యూస్ ఇన్ KP ఎక్స్ప్రెషన్. KP ఎక్స్ప్రెషన్ ఇప్పుడే రాసుకున్నాం కదా, మీకు గుర్తుందా? I have already rubbed that. Please check it once again. I am going to write that side. ఇటు పక్క కూడా తొందరగా నోట్ చేసుకోండి, వీడియోని పాజ్ చేసుకుని నోట్ చేసుకోండి. సో KP ఎక్స్ప్రెషన్లో ఈ వాల్యూస్ని మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. KP ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి? పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ C టు ద పవర్ C ఇంటూ పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ D టు ద పవర్ D బై పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ A టు ద పవర్ A ఇంటూ పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ B టు ద పవర్ B. సో ఇప్పుడు పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ C ప్లేస్లో మనం క్యాపిటల్ C RT రాసుకోవచ్చు, ఓకేనా. ఐ మీన్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ C. పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ C ప్లేస్లో CRT రాసుకోవచ్చు, ఓకేనా. స్క్వేర్ బ్రాకెట్ C ఇంటూ RT హోల్ పవర్ C. అలాగే స్క్వేర్ బ్రాకెట్ D ఇంటూ RT హోల్ పవర్ D హోల్ డివైడెడ్ బై స్క్వేర్ బ్రాకెట్ A ఇంటూ RT హోల్ పవర్ స్మాల్ a. అలాగే స్క్వేర్ బ్రాకెట్ B ఇంటూ RT హోల్ పవర్ B. పార్షియల్ ప్రెషర్ ప్లేస్లో ఈ వాల్యూస్ వేసుకున్నాం అంతే, ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? ఈ RT ఇక్కడ కూడా ఉంది, ఇక్కడ కూడా ఉంది, సో కామన్ తీసేయచ్చు కదా. స్క్వేర్ బ్రాకెట్ C హోల్ పవర్ C ఇంటూ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ D హోల్ పవర్ D ఇంటూ RT పవర్ C ప్లస్ D అని రాయొచ్చు, హోల్ డివైడెడ్ బై ఇక్కడ కూడా అంతే క్యాపిటల్ A పవర్ A ఇంటూ క్యాపిటల్ B పవర్ B ఇంటూ RT పవర్ A ప్లస్ B రాయొచ్చు. ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్లో కూడా పైన కూడా RT ఉంది, కిందన కూడా RT ఉంది. సో కిందనున్న RTని పైకి పంపించామనుకోండి, RT పవర్ C ప్లస్ D మైనస్ A ప్లస్ B అవుతుంది, ఓకేనా. చెక్ చేసుకోండి. ఓకేనా. సో చూడండి, సో KP ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇదే ఎక్స్ప్రెషన్ని సింప్లిఫైడ్ ఫామ్లో ఇక్కడ రాస్తున్నాను. RT పవర్ C ప్లస్ D, ఈ పవర్ RT పవర్ A ప్లస్ Bని కూడా పైకి తీసుకువెళ్తే C ప్లస్ D మైనస్ A ప్లస్ B అవుతుంది, ఓకేనా. పవర్లో డివైడెడ్ బై స్క్వేర్ బ్రాకెట్ A హోల్ పవర్ A స్క్వేర్ బ్రాకెట్ B హోల్ పవర్ B, ఓకే. సో ఇప్పుడు మీరు కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఈ వాల్యూ C పవర్ C ఇంటూ D పవర్ D బై A పవర్ A ఇంటూ B పవర్ B అనే వాల్యూ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్? KC ఓన్లీ. సో KC ఇంటూ RT పవర్, ఇదేమో కోఫిషియన్స్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ మైనస్ కోఫిషియన్స్ ఆఫ్ రియాక్టెన్స్. సో ఈ C ప్లస్ D మైనస్ A ప్లస్ Bని మనం డెల్టా N అని రాసుకోవచ్చు, ఓకేనా. వేర్ డెల్టా N ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? C ప్లస్ D మైనస్ A ప్లస్ B. సో దిస్ ఈజ్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ వాట్? KP and KC. So it is derived like this. Therefore KP is equal to KC into RT power delta N. Okay. So ఇక్కడ delta N అంటే ఏంటంటే number of moles of gaseous products minus number of moles of gaseous reactants.
ఓకేనా, నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ గ్యాషియస్ ప్రోడక్ట్స్ మైనస్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ gaseous reactants. Okay, n value you will calculate right like this, and n value to be calculated only for gases. ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పుకున్నాం మనం ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాసేటప్పుడు ఎస్పెషల్లీ ఫర్ కేసీ యాజ్ వెల్ యాజ్ కేపీ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ అండ్ లిక్విడ్స్ ఆర్ టు బి టేకెన్ యాజ్ యూనిటీ. ఓకేనా, ఓన్లీ gaseous values we are going to consider. We are going to give unity value 1 for gaseous reactants and for solid reactants and products as well as for liquid reactants and products also. Solids liquids ekkada unna kuda manam 1 వేసేసుకుంటాం వాటి ప్లేస్లో, అవి కన్సిడర్ చేయమన్నమాట. ఓకేనా, ఎందుకంటే ప్రెషర్ ఈజ్ ఎగ్జర్టెడ్ బై గ్యాసెస్. ఆ రియాక్టెంట్స్ ప్రోడక్ట్స్ రెండు కూడా గ్యాషియస్ ఫామ్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనం డెల్టా ఎన్జీ, ఇక్కడ డెల్టా ఎన్ అనే బదులు డెల్టా ఎన్జీ అని కూడా అనొచ్చు. ఎన్జీ అంటే జీ స్టాండ్స్ ఫర్ గ్యాసెస్ అనమాట. సో నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ గ్యాషియస్ రియాక్టెంట్స్ ఇక్కడ. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ విచ్ షోస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ Kp and Kc. Now let us learn about the relation between Kp and Kc for different values of delta n. వేరే వేరే డెల్టా ఎన్ వాల్యూస్కి మనం కేపీ కేసీ రిలేషన్ ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి కేస్ 1. ఓకేనా, కేస్ 1లో ఇఫ్ డెల్టా ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, కేస్ 1 ఏంటి, ఇఫ్ డెల్టా ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. లెట్ us go with some example. H2 plus I2 gives rise to H2 plus I2 gives rise to 2HI. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓకేనా, రియాక్టెంట్ సైడ్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఏమో అన్ని గ్యాషియస్ రియాక్టెంట్స్ గ్యాషియస్ ప్రోడక్ట్సే ఉన్నాయి. ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ రియాక్టెంట్ సైడ్ వచ్చేసి 2, ప్రోడక్ట్ సైడ్ కూడా నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ 2 ఉన్నాయి. దట్స్ వై డెల్టా ఎన్ ఏమవుతుంది, 2 మైనస్ 2 అవుతుంది, అంటే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఇప్పుడు డెల్టా ఎన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 దెన్ Kp ఈజ్ ఈక్వల్ టు Kc ఇంటూ RT పవర్ 0 అనమాట. ఎనీథింగ్ పవర్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, దేర్ ఫోర్ Kp ఈజ్ ఈక్వల్ టు Kc. ఓకేనా, ఎనీథింగ్ పవర్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఓకేనా, సో RT పవర్ 0 బికమ్స్ 1 కాబట్టి Kp బికమ్స్ ఈక్వల్ టు Kc. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్లో మనకి Kp బికమ్స్ ఈక్వల్ టు Kc. అలాగే 2NO గివ్స్ రైజ్ టు N2 ప్లస్ O2. ఓకేనా, 2NO గివ్స్ రైజ్ టు, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే 2NO గివ్స్ రైజ్ టు N2 ప్లస్ O2. ఇక్కడ కూడా రియాక్టెంట్స్ గ్యాసెసే, ప్రోడక్ట్స్ కూడా గ్యాసెసే. సో ఇక్కడ రియాక్టెంట్ సైడ్ వచ్చేసి నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ 2 ఉన్నాయి. ఓకేనా, నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ 2, ప్రోడక్ట్ సైడ్ కూడా నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ 2. సో డెల్టా ఎన్ ఏమవుతుంది, 2 మైనస్ 2 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. సో ఇన్ సచ్ కేస్ Kp ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు Kc ఇంటూ RT పవర్ 0. ఎనీథింగ్ పవర్ 0 ఈజ్ 1, దేర్ ఫోర్ Kp ఈజ్ ఈక్వల్ టు Kc. ఓకేనా, ఇఫ్ డెల్టా ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 దెన్ Kp ఈజ్ ఈక్వల్ టు Kc. ఓకేనా, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇఫ్ డెల్టా ఎన్ ఈజ్ పాజిటివ్. ఓకేనా, కేస్ 2. సో కేస్ 2 వచ్చేసి ఇఫ్ డెల్టా ఎన్ ఈజ్ పాజిటివ్, ఇఫ్ డెల్టా ఎన్ ఈజ్ పాజిటివ్ దెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ N2O4 gives rise to 2NO. ఓకేనా, N2O4 ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి N2O4 gives rise to 2NO2. N2O4 gives rise to 2NO2. Both are gases. ఓకేనా, N2O4 గ్యాస్, NO2 కూడా గ్యాసే. ఓకే, సో ఇన్ సచ్ కేస్ డెల్టా ఎన్ పాజిటివ్ ఉందంట. చూడండి ఇక్కడ వచ్చేసి నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. ఓకేనా, ఫస్ట్ రియాక్టెంట్ సైడ్ వచ్చేసి నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ 1 మోలే ఉంది. ఓకేనా, ప్రోడక్ట్ సైడ్ హియర్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ 1, ప్రోడక్ట్ సైడ్ 2. సో డెల్టా ఎన్ ఏమవుతుంది,
నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ గ్యాషియస్ ప్రోడక్ట్స్ మైనస్ రియాక్టెంట్స్ కాబట్టి 2 మైనస్ 1 అంటే 1 ఈజ్ అ పాజిటివ్ వాల్యూ. సో అప్పుడు కేపీ కేసీ రిలేషన్ ఏమవుతుందంటే కేపీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కేసీ ఇంటూ ఆర్టీ పవర్ డెల్టా ఎన్ ప్లేస్లో మనం 1 వేసుకోవచ్చు. సో కేపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేసీ ఇంటూ ఆర్టీ పవర్ 1. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ద రిలేషన్ ఇఫ్ డెల్టా ఎన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0. సో ఇన్ దిస్ కేస్ ఇప్పుడు చూడండి, కేపీ పెద్దదా కేసీ పెద్దదా అంటే ఏం చెప్పాలి? కేపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేసీ ఇంటూ సమ్ వాల్యూ అంటే కేపీయే పెద్దది. సో ఇన్ దిస్ కేస్ కేపీ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ కేసీ. ఓకేనా? ఇన్ దిస్ కేస్ కేపీ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ కేసీ. సో నెక్స్ట్ కేస్ 3 వచ్చేసి ఇఫ్ డెల్టా ఎన్ ఈజ్ నెగిటివ్. ఓకేనా? ఇఫ్ డెల్టా ఎన్ ఈజ్ నెగిటివ్ వాల్యూ. For that, let us go with the example of 2SO2 plus O2 gives rise to 2SO3. 2SO2 plus O2 gives rise to 2SO3. అన్ని గ్యాసెసే ఉన్నాయి చూడండి. ఓకేనా? నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ గ్యాషియస్ ప్రోడక్ట్స్ మైనస్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ గ్యాషియస్ రియాక్టెంట్స్. సో ఒకసారి ఫస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ చెక్ చేయండి. ఓకేనా? నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ వన్స్ యూ చెక్. సో ఇక్కడ రియాక్టెంట్ సైడ్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆర్ 3. రియాక్టెంట్ సైడ్ ఎన్ని ఉన్నాయి? నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ 2 + 1 3. ప్రోడక్ట్ సైడ్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ 2. సో ఇప్పుడు డెల్టా ఎన్ క్యాల్కులేట్ చేశారనుకోండి. సో 2 - 3 మీన్స్ -1 విచ్ ఈజ్ అ నెగిటివ్ వాల్యూ. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? కేపీ కేసీ రిలేషన్ ఏమవుతుంది? కేపీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కేసీ ఇంటూ ఆర్టీ పవర్ -1. ఎనీథింగ్ రిటర్న్ ఇన్ పవర్స్ ఇన్ మైనస్ వాల్యూస్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ రెసిప్రోకల్. సో కేపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేసీ బై ఆర్టీ పవర్ 1 అని రాయొచ్చు. ఓకేనా? ఇప్పుడు మీరు క్రాస్ మల్టిప్లై చేసుకున్నారనుకోండి, దట్ ఇంప్లైస్ కేసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేపీ ఇంటూ ఆర్టీ పవర్ 1 అని వచ్చింది. అంటే దీనికి మీనింగ్ ఏంటి? హియర్ కేపీ ఈజ్ లెస్ దెన్ కేసీ అయిపోయింది. ఓకేనా? ఇఫ్ డెల్టా ఎన్ ఈజ్ నెగిటివ్ కేపీ ఈజ్ లెస్ దెన్ కేసీ. ఓకే? సో లైక్ దట్ యూ హ్యావ్ 3 cases వేర్ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై వెదర్ ఇన్ వాట్ వే కేపీ అండ్ కేసీ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ఈచ్ అదర్. ఈ రెండింటికి మధ్యలో రిలేషన్ అయితే ఇట్ టోటల్లీ బేస్డ్ ఆన్ డెల్టా ఎన్ వాల్యూస్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అనమాట. డెల్టా ఎన్ పాజిటివ్ అయిందనుకోండి కేపీ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ కేసీ అవుతుంది. డెల్టా ఎన్ నెగిటివ్ అయిందనుకోండి కేపీ ఈజ్ లెస్ దెన్ కేసీ అవుతుంది. ఇఫ్ డెల్టా ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే కేపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేసీ అవుతుంది. ఓకే? సో దట్స్ ద డిఫరెంట్ కేసెస్ విచ్ షోస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ కేపీ అండ్ కేసీ. Now let us do one question based on the KP-KC relation. ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడండి. ఫైండ్ అవుట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కేసీ ఫర్ ఈచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈక్విలిబ్రియా ఫ్రమ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కేపీ. ఓకేనా? ఇక్కడ ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చారు. ఆ ఈక్వేషన్ ఏమో 2NOCl gives rise to 2NO plus Cl2 ఆల్ ఆర్ గ్యాషియస్ రియాక్టెంట్స్ అండ్ ప్రొడక్ట్స్. కేపీ వాల్యూ కూడా వాళ్ళు ఇచ్చేసారు 1.8 × 10⁻² at 500 Kelvin. ఓకే? సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం చెక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ ఫైండ్ చేయాల్సిందేమో కేసీ ఫైండ్ చేయాలి. కేపీ వాళ్ళు ఇచ్చారు. ఓకేనా? సో లెట్ us డూ దిస్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్. సో ఇప్పుడు NOCl 2NOCl గివ్స్ రైస్ టు 2NO plus Cl2. ఓకే? 2NO plus Cl2. ఇక్కడ డెల్టా ఎన్ క్యాల్కులేట్ చేయండి ఫస్ట్. సో గ్యాషియస్ ప్రోడక్ట్స్ మైనస్ గ్యాషియస్ రియాక్టెంట్స్ కదా. ప్రొడక్ట్స్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ వచ్చేసి 2 + 1 3. ఓకే? మైనస్ రియాక్టెంట్స్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ వచ్చేసి 2. సో 3 - 2 అంటే 1 వస్తుంది. సో డెల్టా ఎన్ వీ గాట్ ఇట్ యాజ్ 1. సో ఇప్పుడు కేపీ కేసీ రిలేషన్ మనం చెక్ చేసుకుంటే కేపీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కేసీ ఇంటూ ఆర్టీ పవర్ డెల్టా ఎన్. సో దాంట్లోనే మనం కేసీ ఇంటూ ఆర్టీ పవర్ డెల్టా ఎన్ ప్లేస్లో 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసుకుంటాం. ఓకేనా? ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ డెల్టా ఎన్ వీ విల్ సబ్స్టిట్యూట్ 1. సో కేపీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కేసీ ఇంటూ ఆర్టీ అవుతుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు మనకి కేపీ వాల్యూ వాడు ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు. ఓకేనా? 1.8 × 10⁻² అని
ఆల్రెడీ కేపీ వాల్యూ ఇచ్చాడు. సో కేసీ మనం ఫైండ్ చేయాలి. కేసీ ఇంటూ ఆర్ వాల్యూ ఎంత అనుకున్నాం, 0.0821 ఇంటూ టెంపరేచర్ వాడు ఇచ్చాడు, ఎంత ఇచ్చాడు, 500 కెల్విన్ ఇచ్చాడు. ఓకేనా, టెంపరేచర్ 500 కెల్విన్. సో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది కేసీ కాబట్టి ఇది 0.0821 ఇంటూ 500ని బ్రింగ్ ఇట్ టు ద డినామినేటర్. సో 1.8 ఇంటూ 10⁻² బై 0.0821 ఇంటూ 500. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ 0.0821 ఇంటూ 500 చేస్తే 410.5 వస్తుంది అనమాట. ఓకేనా, 410.5. సో దట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్, 1.8 ఇంటూ 10⁻² బై 410.5. ఓకే, సో దిస్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్, ఇక్కడ 18కి 1.8కి పాయింట్ తీసేస్తే దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు, 18 ఇంటూ 10⁻⁻1 అని రాయొచ్చు, ఇంటూ 10⁻², అక్కడ ఆల్రెడీ ఉంది, బై 410.5. ఓకే, సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, కేసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 18 ఇంటూ 10⁻³ బై 410.5. సో ఇప్పుడు ఈ వాల్యూని మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటే యూ విల్ గెట్ సింప్లీ ద ఆన్సర్, యూ విల్ గెట్ ఇట్ యాజ్ 0.00438 ఇంటూ 10⁻², 0.00438 ఇంటూ 10⁻². ఓకేనా, -2 వస్తుంది చూసుకోండి. సో దాన్నే మనం 4.38, ఓకేనా, 4.38 ఇంటూ 0.00438 ఇంటూ 10⁻². అదే దాన్నే మనం 4.38 ఇంటూ 10⁻⁻4 అని రాసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకేనా, సారీ, 4.38 ఇంటూ 10⁻⁻2. ఇక్కడ ఇంకా -2 అక్కర్లేదు, 4.38 ఇంటూ 10⁻⁻2. సో కేసీ వాల్యూ అప్రాక్సిమేట్లీ ఆ వాల్యూ వస్తుంది అనమాట. ఓకేనా, సో ప్లీజ్ చెక్ ఇట్. లేకపోతే 4.34 ఇంటూ 10⁻⁻4 మోల్స్ పర్ లీటర్స్ కూడా రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ యూనిట్స్ వచ్చేసి మోల్స్ పర్ లీటర్స్. ఓకే, సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. సో ఇదే మోడల్లో సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి. CaCO3 గివ్స్ రైస్ టు CaO ప్లస్ CO2. కేపీ ఇచ్చేసి 167 అని ఇచ్చేసాడు, అండ్ టెంపరేచర్ వచ్చేసి 1073 కెల్విన్. సో ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్ అన్నిటిని మనం కేసీ రిలేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసుకుందాం. ఓకేనా, సో మీకు ఇచ్చే సమ్స్ అన్నీ ఇలాంటి టైపే ఉంటాయి, జస్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ చేయాలి, బట్ చిన్న చిన్న క్యాలిక్యులేషన్స్ అయితే చేయక తప్పదు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం ΔN క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ΔN నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ గ్యాషియస్ ప్రోడక్ట్స్ మైనస్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ గ్యాషియస్ రియాక్టెంట్స్. ఇక్కడ గ్యాషియస్ ప్రోడక్ట్ ఒక్క కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఒక్కటే ఉంది, సో దట్ టు 1 మోల్ ఈజ్ దేర్. సో 1 మైనస్ గ్యాషియస్ రియాక్టెంట్స్ ఏం లేవు, 0. ఇది కూడా సాలిడే, ఇది కూడా సాలిడే. సో ΔN వచ్చేసి 1 అనమాట. సో కేసీ రిలేషన్ ఏమవుతుంది, కేపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేసీ ఇంటూ RT హోల్ పవర్ 1 అవుతుంది. RT పవర్ ΔN కదా, సో ΔN ప్లేస్లో 1 వచ్చింది. సో కేపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేసీ ఇంటూ R ఇంటూ T. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి కేసీ కావాలి కాబట్టి బ్రింగ్ దిస్ R టు ద డినామినేటర్ ఆఫ్ కేపీ. సో కేసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేపీ బై RT పవర్ 1. పవర్ 1 రాసినా ఒకటే, రాయకపోయినా ఒకటే. సో కేపీ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేద్దాం. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కేపీ హియర్, 167 బై R వాల్యూ 0.0821 ఇంటూ లీటర్స్ అట్మాస్ఫియర్స్ పర్ మోల్ కెల్విన్. అలాగే T వాల్యూ 1073. ఓకేనా, T వాల్యూ
1073 అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్ అనమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్ అన్నిటిని మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సింప్లిఫై చేసుకోవడమే. ఓకేనా, దెన్ యూ విల్ గెట్ కేసీ వాల్యూ. సో కేసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 167/88.08 వస్తుంది. ఇది 167/0.0821 ఇంటూ 1073, ఇదేమో 88.08 అనమాట. 88.08 వస్తుంది ఇది మల్టిప్లై చేసి చూసుకుంటే. సో కేసీ ఏమవుతుంది, 167/88.08. దెన్ యూ విల్ గెట్ వాల్యూ యాజ్ 1.9, అరౌండ్ 1.9 వస్తుంది మనకి. మీకు ఆ ఫ్రాక్షన్ క్యాల్కులేషన్ అనేది కొంచెం టఫ్ అవుతుంది, కానీ యూ విల్ గెట్ 1.9. ఓకే, సో ఇప్పుడు కేసీ అనేది మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసింది అనమాట. లైక్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సమ్స్ you will be getting based on the relation between KP and KC. Okay, thank you for watching children. Bye.